Rising from the ashes of an economic downturn, Sri Lanka is now experiencing a remarkable resurgence. Central to this revival is the pivotal role of supply chain management in driving efficiency, cost-effectiveness, and overall competitiveness within industries. Through strategic adoption of supply chain management practices, businesses in Sri Lanka are optimizing their operations, reducing costs, and gaining a strong competitive edge. This renewed focus on supply chain management has become the bedrock of success, propelling the nation towards a brighter future. The Institute of Supply and Materials Management, ISMM, is Sri Lanka's pioneering institution for supply chain management education, founded under an Act of Parliament in 1981. In 1980, ISM became affiliated with the International Federation of Purchasing and Supply Management, IFPSM, which represents 44 national and regional purchasing associations and over 250,000 professionals globally. This affiliation has further strengthened ISMM's position as a leader in the field, recognized for its expertise and contributions for the industry. ISM was granted membership in the Organization of Professional Associations of Sri Lanka, OPA, in 1976. Over the past 5 decades, ISM has trained more than 16,000 professionals in supply chain and logistic management, many of whom now hold key positions in both the private and public sectors, making significant decisions that shape the country's supply chain landscape. The institution's importance was further recognized when the government of Sri Lanka declared 24th October ISMM's founding day as National Supply Chain Day, honoring ISMM's role in shaping the future of supply chain management in the country. In line with its commitment to celebrating excellence in the industry, ISMM took the lead in organizing the first ever National Supply Chain Excellence Awards in collaboration with the Ministry of Industries. This prestigious event recognizes the outstanding practices across large, medium and small enterprises, as well as highlighting the achievements of outstanding supply chain professionals. Expanding its reach internationally, ISMM launched its first online training program in Bangladesh, continuing its mission to elevate industry standards and promote best practices in the global supply chain sector. On the 24th of October 1972, a group of professionals comprising of heads of logistics in the armed services, executives from the private sector, and the director of the government supplies got together and formed the Institute of Supplies and Materials Management. Since then, the institute has gone from strength to strength. ISMM proudly maintains affiliations with esteemed institutions in the field of supply chain management. These include the International Federation of Purchasing and Supply Management, IFPSM, based in the United Kingdom, the Organization of Professional Associations, OPA, in Sri Lanka, the Tertiary and Vocational Education Commission, TVEC, in Sri Lanka, the Asian Pacific Logistics Federation, APLF, in Singapore, and the International Trade Center, ITC, in Switzerland.
These affiliations strengthen ISMM's reputation, foster global collaborations, and ensure a comprehensive and internationally recognized education in supply chain management. Through these valuable partnerships, ISMM is committed to providing students with a well-rounded and globally relevant learning experience. At ISMM, we offer a number of comprehensive programs, including a 3-year graduate diploma in purchasing and supply chain management, along with 1-year advanced diplomas, management and certificate level courses. Our students who complete the graduate diploma in purchasing and supply chain management are eligible to pursue master's program offered by recognized universities both nationally and internationally. The graduate diploma and corporate membership of ISMM are equivalent to first or second class honors degree relevant to the field of supply chain management awarded by recognized universities. Today's supply chains have multiple layers of suppliers and customers, and many other organizations such as financial institutions, designers of products and services, software developers, and original equipment manufacturers. Challenges in shipping and logistics, and of course, challenges to cater to the ever-growing consumer demands for your products and services. So, supply chain departments, you had to be at your creative best to sustain your businesses or sustain your operations during this time. Digitalization plays an immense role in almost everything we do today. We have make the end-to-end connection in supply chain solutions through various technologies being introduced, and to even work on initiatives like predictive analytics through artificial intelligence, blockchain, and this is all to make the whole supply chain more efficient. I must express my heartfelt gratitude to ISMM for declaring the 24th of October as the National Supply Chain Day in Sri Lanka, and for driving continuous excellence across the supply chain industry. By introducing this transformative dimension to Sri Lanka, the Institute of Supply and Materials Management takes pride in its leading role as a distinguished educational institute, shaping a dynamic future for businesses. ISMM stands at the forefront, nurturing skilled professionals in the field of supply chain management and empowering the youth of this nation to achieve success and accomplishment. With a legacy spanning over 50 years, ISMM continues to be a beacon of excellence, driving the growth and innovation in supply chain management for many more years to come. The Institute of Supply and Materials Management partner with the pioneer in supply chain education. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමනාකරන ආයතනය ISMM විසින් සංවිධානය කරන විවෘත දින සම්මන්ත්‍රණය සඳහා අප හා එක්වන ඔබ සැම ඉතා ගෞරවාන්විතව උණුසුම් ප්‍රකාරව පිළිගනු ලබනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සැපයුම් දාම සහ ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා පුරෝගාමී සහ ප්‍රමුඛතම ආයතනය ලෙස ISMM ඉස්මතු කිරීමට ලැබීම ඉමහත් ආඩම්බරයක්. දශක 5කට වඩා වැඩි කාලයක් තිස්සේ ISMM ආයතනය ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ වෘත්තීන් වර්ධනය කරමින් බල ගැන්වීම සඳහා ඉදිරිව සිටි. එය රටේ සැපයුම් ප්‍රසම්පාදන සහ ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පොදු නාරටිය බඳුයි. අධ්‍යාපනයේ පුරෝගාමීකු ලෙස ISMM අද කර්මාන්ත අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව වර්ධනය වෙමින් පවතී. දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ දෙකම සාර්ථක වීමට ඔබට උපකාරී කිරීම සඳහා අප පිළිගත් පාඨමාලා ප්‍රායෝගික දැනුම
සහ වටිනා වෘත්තීය අවස්ථා පිරිනමමින් අප ඉදිරියට යමින් සිටිනු. මෙම සැසිය පුරා අපේ පාඨමාලාවන් වෘත්තීය මාර්ග උපදේශයන් සහ ISME ශිෂ්‍යයෙකු වීමෙන් ඔබට ඇති අවස්ථා වටිනා අවබෝධ කර ගැනීම වස් මෙහි පරමාර්ථය වී තිබේ. මම මේ අවස්ථාවේදී ISMM ආයතනය පිළිබඳ නුගින්වීමක් සඳහා අප සභාපතිතුමන් වන නිලන්ත සුබසිංහ මහතානන්ට ආරාධනා කරමු. ස්තුතියි ඔබට. බොහොමත්ම ස්තුතියි දිල්ෂාන් සිල්වා මහතා අපගේ පුහුණු කටයුතු බාරව ඉන්න ලේකම් හැටියට අපි දිල්ෂාන් සිල්වා මහතාව හඳුර ගන්නවා. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා සිටින සියලුම සමාජිකයන් අපි අධ්‍යාපනයේ උසස් පෙළ අදහරලා ඉවරුණාන් පස්සේ වෘත්තීය මට්ටමට එනකොට අපි පාවිච්චි කරන වචනයක් ඒක මොඩර්න් වර්ල්ඩ් එකේ දැන් කියන්නේ ලර්නින් පාර්ට්නර්ස්ලා කියලා. එහෙම නැත්නම් පුහුණු කොටස්කරුවන්. මේ පුහුණු කොටස්කරුවන් හැටියට මම ඔබ සැමෝම පිළිගන්නවා. මින් ඉදිරියට ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් නොවේ ඔබ. මොකද ඔබ පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කර වඩා දුරටත් වෘත්තීමය තත්වයකට යන්න පුහුණු පාඨමාලාවල සඳහා සූදානම් වෙන අය. කොටසක් බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය. තවත් කොටසක් විවිධ පාඨමාලා හරහා තමන්ගේ වෘත්තීය සුදුසුකම් සපුර ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා. මම හිතනවා මේ පිරිසක් තමයි අද මෙතන මේ විද්‍යුත් කාමරවලට යන්න සූදානමින් අපි කියනවා ඒ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක ඇතුලේ මේ virtual opening day එක ඇතුලේ විද්‍යුත් කාමර තිබෙනවා. ඔබ සූදානම් ඔබට ගැළපෙන පාඨමාලාව කුමක්ද? ඒ සඳහා ඔබට මේක ඇතුලේ සැරිසරන්න පුළුවන් මේ අද දිනේදී. එහෙමනම් ISMM ආයතනයේ අපි සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමනාකාරීත්ව ආයතනය අවුරුදු 50ක් සම්පූර්ණ කළා. මේ 53 වෙනි වසරේදී අපි කටයුතු කරමින් සිටින්නේ. අපට ඇත්තෙන්ම කාලයක් තිබුණා මේ රටේ උසස් අධ්‍යාපනයට යද්දී විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ වලට යද්දී තෝරාගන්න තිබෙන්නේ සීමිත විෂයන් සංඛ්‍යාවක්. වෛද්‍ය වෘත්තිය, ඉංජිනේරු වෘත්තිය, ගණකාධිකාරී වෘත්තිය, ඒ වගේම IT අපි කියනවා information and technology මේ වගේ එහෙම නැත්නම් වාණිජ්‍ය පැත්ත කොමර්ස් ස්ට්‍රීම් එක මේ කටයුතු විතරයි. නමුත් කලාවත් සහ වෙනත් වාණිජ්‍ය කටයුතු වලට සම්බන්ධ විෂයන් තෝරා ගැනීම ළමයිට දැනුමක් තිබුණේ නැහැ. මේවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල එහෙම නැත්නම් මේවා පුහුණු වීමෙන් Tamanට වෘත්තීය සුදුසුකම් සපුරාගෙන ආයතන වලට රජයේ සහ පෞද්ගලික ආයතන වලට ප්‍රවේශය ගැන දැනුමක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අද ලෝකයේ විවෘතයි. ඔබ සමහර අය අහලා ඇති මේ සැපයුම් දාමය පිළිබඳව. අපි කියනවා ඒ මැනුෆැක්චරින් ප්‍රොසෙස් එක එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය භාණ්ඩයේ සිට අවසාන පාරිභෝගිකයාට දක්වා යන ගමන ඒ සැපයුම් දාම කියලා. එහෙමනම් මේ ආයතනයේ අපි කරන්නේ ඒ සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලියට අදාළව සියලුම කටයුතු ආවරණය වෙන අයුරින් පාඨමාලාවල් හැසිරවීමයි. මෙතන විශේෂ වැදගත්කමක් තියෙනවා. අපි රජයේ පාර්ලිමේන්තුවේ විසින් අනුමත කර තිබෙන්නේ මේ පාඨමාලාවල් ඊටාත්ම අපි කියනවා ඉකොනොමිකල් රේට් කියලා. එහෙම නැත්නම් සාධාරණ අධික ලාභ උපයා ගැනීමේ අරමුණින් පවත්වාගෙන යන පාඨමාලා නෙමෙයි. තවත් වැදගත් කාරණාවක් මට මේ අවස්ථාවේ සහභාගී වෙන සියලුම අපගේ පුහුණු කොටස්කරුවන්ට කියන්න කැමතියි. අප මේ වන විට ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයත් එක්ක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා සැපයුම් දාම කළමනාකාරීත්ව විෂය ඒ වාණිජ්‍ය විෂය ශ්‍රේෂ්ඨය ඇතුල් කිරීමට අපිට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ගිය වසරේදී ඒ පළමුවෙනි පියවර අපි කියනවා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය කියන සබ්ජෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් business studies කියන විෂය ඇතුළට එය මාතෘකාවක් ලෙස අපි සම්බන්ධ කරා.
අපි මේ වසරේදී මේ වන විට අධ්‍යාපන ඇමතිතුමියත් ඒ වගේම නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාත් සමග සාකච්ඡාවල් වල නියැලෙනවා. මෙම සැපයුම් දාම කළමනාකාරීත්ව විෂය වාණිජ්‍ය විෂය ශාස්ත්‍රය ඇතුලේ අපි කියනවා කොමර්ස් ස්ට්‍රීම් එක ඇතුලේ ඒ බාස්කට් සබ්ජෙක්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් තෝරා ගැනීමේ විෂයක් බවට පත් කරන්න. එතකොට ඔබ දන්නවා විෂයන් තුනක් තෝරා ගැනීමේදී වාණිජ්‍ය ගිණුම්කරණය අපි කියනවා තර්ක ශාස්ත්‍රය ඒ වගේ ඕනතරම් විෂයන් තියෙනවා. ඒවා ඇතුලේ මේ සැපයුම් දාම කළමනාකාරීත්වය කියන විෂයත් ඔබට තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන දින වාසිය තමයි ඔබ මේ විෂය තෝරා ගැනීම තුළ ඔබ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලැබුණත් නොලැබුණත් ඔබට වෘත්තිමය තත්වයකට පත්වන්න වෘත්තිමය හැදෑරීමකට ලක් වෙන්න ආයතන ගණනාවක් විවෘතයි. අපත් සමග එකතු වෙලා සිටිනවා මේ ආයතන ඇතුලේ මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය පාලනය කිරීම එහෙම නැත්නම් අමුද්‍රව්‍ය සැකසුම් කිරීම ඒ වගේම අපි කියනවා බෙදා හැරීම ගබඩා කිරීම සහ මේ අපි කියනවා එහෙම නැත්නම් මෙම අමුද්‍රව්‍ය හෝ නිමි භාණ්ඩ සැලසුම්කරණය ඒවා මිනිසුන් අතර යෑමට පෙර අවශ්‍ය කරන සියලුම කළමනාකාරීත්ව කටයුතු. එතනදී ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන්ම විදේශගත කරන්නට එහෙම නැත්නම් සැපයුම් අපි පිටරටකට යැවීමට සහ ආනයනය කිරීමටත් පිටරටකින් අපිට ගෙන්වා ගැනීමටත් මේ සීළු දෙයටම සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලිය. ඉම්පෝර්ට් එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩියර් නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් කියන වචන අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒක මම මේ පුහුණු කොටස්කරුවන් වන ඔබ සියලු දෙනාගේම විශේෂ ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. මෙම විෂය හදාරීමේදී ඔබට භාෂා දෙකකින් මේ වන විට විෂය තිබෙනවා. විෂයපතය එය සිංහල භාෂාවෙනුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් අපි ඔබව පුළුවන් තරම් යොමු කරනවා. ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් මේ විෂය දිගටම කරගෙන යන්න. මොකද ඔබ ජාත්‍යන්තරයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නිසා. එහෙම නැත්නම් ඔබ ආයතනවල අද තියෙන ඒ විවිධ ජාත්‍යන්තර සමාගම් එක්ක වැඩ කරද්දී ඔබට ඉංග්‍රීසි විෂයක් හැටියට අවශ්‍ය නිසා. නමුත් අපි සිංහල භාෂාවෙන් පුහුණුව ලබන්න කැමති ඕනම කෙනෙකුට ඒ අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ සිංහල භාෂාවටත් අවශ්‍ය කරන රැකිරක්ෂාවල වෙළඳපොළ විවෘත භාවයක් තියෙනවා. ඒකත් මතක් කරගන්න ඕන විශේෂයෙන්ම රජයේ ආයතනවල රැකියාවලදී. ඒක නිසා භාෂාව ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අපි කියන්නේ ඔබ ජාත්‍යන්තරයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පුළුවන් තරම් දියුණු කරගෙන ඒ හරහා මෙම ආයතනයේ තිබෙන අපගේ පාඨමාලා සඳහා යොමු වන්න කියලා. එතකොට අපි ඇත්තටම මේක මහඟු අවස්ථාවක්. අපි මේ අවස්ථාව අපිට මුලින්ම මේ සංකල්පය හඳුන්වා දුන්නේ අපේ ආයතනයේ පුහුණු අපගේ පාඨමාලා අපි කියනවා ඒ විද්වත් පුහුණුව ඒ සංවර්ධනය සහ පුහුණු කටයුතු බාරව තිබෙන ඒ කමිටුවක් තිබෙනවා. එහි ප්‍රධානී අපගේ ආචාර්ය මහාචාර්ය සනත් දිවාකර මැතිතුමන් අපි ડોક્ટર ප්‍රොෆෙසර් සනත් දිවාකර කියලා එතුමා හඳුන්වනවා. එතුමාගේ සංකල්පයක් මත තමයි අද මේ ඕපන් virtual opening එක. එහෙම නැත්නම් අපි විද්‍යුත් කාමරවල ඔබට සැරිසරමින් ඔබට අවශ්‍ය කරන දැනුම ලබා ගැනීමට කටයුතු සැලසීම. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කීප දෙනෙක්ම එතුමාගේ නම කිව්වට තවත් නම් කියන්න ඉන්නවා නම් ගොඩාක් පිරිසක් ඉන්නවා. නමුත් මම මෙතනදී ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබට මේ මහඟු අවස්ථාවක්. ඔබ තෝරාගන්නේ මොන විෂයද? මේ සැපයුම් දාම කළමනාකාරීත්වය ඇතුලේ ඔබට හැකිතරම් විෂයන් තිබෙනවා. මේ විෂයන් එකක් නෙමෙයි දෙකක් තුනක් තෝරගෙනත් ඔබට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මේ ඇත්තටම මේක අපි කියනවා පශ්චාත් උපාධියක් දක්වා යන්න පුළුවන් පාඨමාලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔබට අවශ්‍ය කරන සීලුම දැනුම ලබා දෙන්න අපේ විශේෂ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයක් සූදානම්ින් සිටිනවා.
අද දවසේ මම ඒ සමග මේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ඔබට සුබ පතනවා ඔබගේ ඉදිරි අනාගත ගමනට. ස්තුතියි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි සභාපතිතුමනි. ඊළඟට මම කැමැති ආරාධනා කරන්න ISMM වෘත්තීය සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපතිතුමන් මහාචාර්ය සනත් දිවාකර මහතානට ඔබට අවශ්‍ය දැනුම සහ උතුමාගේ දේශනය පවත්වීම සඳහා ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාටම. මේ අවස්ථාව ඉතාමත් වටිනා අවස්ථාවක්. අපි මේ ප්‍රථම වතාවට විවෘත සාකච්ඡාවක් සඳහා අද දවසේ සම්බන්ධ වුණේ. මොකද පසුගිය කාලය ගත්තාම පසුගිය කාලේ ප්‍රතිඵල A-level ප්‍රතිඵල නිකුත් වුණා. ඉතින් ඒ නිකුත් වීමත් සමගම බොහෝම ප්‍රමාණයක් අපේ A-level සඳහා සම්බන්ධ වෙච්ච අපේ සිසුවියන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් ඇත්තටම කල්පනා කරනවා මේ අපි දැන් මොකද්ද කරන්නේ ඉස්සරහට, මොන වගේ දෙයක්ද අපි විශ්වවිද්‍යාලයකට සම්බන්ධ වුණොත් අපිට එතනින් එහාට යම්කිසි මේ සමාජය ගැන, අධ්‍යාපනය ගැන යම්කිසි හැඟීමක්, අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් විශ්වවිද්‍යාලයකට සම්බන්ධ වීමට හැකියාවක් නැත්නම් අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරාලීමට බැරිවීමක් සිදු වුණා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක්ද අපි ගන්නෙ, මොකද්ද අපි කරන්නේ? ඒ වගේම විශාල වශයෙන් දෙමව්පියෝ අපිව හම්බ වෙනවා. මොකද හම්බ වෙලා අපෙන් විස්තර අහනවා, විමසනවා. මොකද්ද දැන් මේ දරුවා කරන්නේ, මොකද්ද ඉස්සරහට යන්න හොඳ මාර්ගය, මොන වගේ පාඨමාලාවක්ද මගේ දරුවා හැදෑරිය යුත්තේ කියන ප්‍රශ්නය ගොඩක් දෙමාපියන්ට, ඒ වගේම අපේ දරුවන්ට තිබෙනවා මේ අද දවස ගත්තාම. මොකද ලෝකය වෙනස් වෙන විදිහ, ලෝකයේ දිහා බැලුවාම ලෝකය ඊටාම වේගවත්ව වෙනස් වෙනවා. අපි එදා දවස කරපු සමහර විෂයන් අද දවසට ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපේ සමහර විෂයන් තියෙනවා අපි ඒවා කරලා මොකද්ද අනාගතයට කරන්නේ, කොහොමද අනාගතය, මොකද අපි හැමෝම කැමති අනාගතයේ සාර්ථක අනාගතයක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ අනාගතය කොහොමද ලබා ගන්නේ, ඒක සඳහා අපි මොන වගේ පාඨමාලාවක්ද, අපි හැමතුලම තියෙන්න ඕන යම්කිසි දැක්මක්. මේ දැක්මත් එක්ක තමයි ඇත්තටම අපි මේ ගන්න සෑම පියවරක්ම, සෑම තීරණයක්ම මේ දැක්මත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපේ තියෙනවා දක්ෂතා, අප තුල තියෙන දක්ෂතා, කොහොමද ඒ දක්ෂතා අපි ඉදිරියට වර්ධනය කරගන්න, ඒ වගේම හඳුනා ගන්න. දක්ෂතා හඳුනා ගැනීම අපිට තවත් වැදගත් අවස්ථාවක්. ඉතින් දක්ෂතා හඳුනාගෙන මේ වෙළඳපොලේ මේ සමාජයේ තුල තියෙන්නේ මොන වගේ අවස්ථාද, අපි කියන්නේ opportunities කියලා. ඒ අවස්ථා මොනවද? මේ දක්ෂතා සහ අවස්ථා දෙක අපිට පුළුවන් නම් එක සමාන කරන්න, ඒ සඳහා අපේ දක්ෂතා පාවිච්චි කළා ඒ අවස්ථාවල් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි ඔබට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්, ඔබගේ අනාගතේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් එක ක්‍රියාමාර්ගයක්. ඇත්තටම මෙතනදී අද දවසේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ හැංගිලා තියෙන, මේ කවුරුත් කතා නොකරන හැංගිච්ච විෂයක් සම්බන්ධව මේ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය කියන එක. සැපයුම් දාම කළමනාකරණය කිව්වහම මේ සැපයුම් අවස්ථාවේ ඉඳලා බෙදා හැරීම අවස්ථාව වෙනකන් දැන් අපි ඉස්සර මේකේ අවසානයක්, ආරම්භයක්, අවසානයක් තිබ්බ. නමුත් දැන් අලුත් න්‍යායවල වලට අනුව
ආරම්භයක් අවසානයක් නෑ මේක චක්‍රයක්. මේක නිකන් වෘත්තයක් වගේ. මේක එක දිගටම ක්‍රියාවේ යෙදවෙන කාර්යයක්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ දැන් සැපයුම් දාමය නෙමෙයි ඇත්තටම අපි කරන්නේ සැපයුම් ජාලයක් තමයි දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා මේ නමුත් අපි මේ ගැන අවබෝධයක් නැති වුණාට ලෝකයේ දිහා බැලුවම අපිට වඩා සෑහෙන්න විශාල වශයෙන් ඉස්සරහින් ඉන්න අවස්ථාවක් අපිට පෙනෙනවා, පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා විශාල වශයෙන් විවිධ ආකාරයේ පාඨමාලාවල් පවත්වනවා. නමුත් ඒ පාඨමාලාවල් සමග ඔබට ඉදිරියට යා හැකිද? ඔබට කවදා හරි දවසක ඔබට දර්ශනය සම්බන්ධව හදාරීමට අවශ්‍ය නම් අන්න එතනට යන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි අපි අද දවසේ කල්පනා කරන්න ඕන. කොයි ආකාරයේද මේ සියලුම දේවල් සපුරාගෙන අපේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි අපි ඇත්තටම අද දවසේ ඔබව දැනුවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වුණේ. සැපයුම් ආයතනයේ සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ආයතනය අපි කියනවා ISMM කියලා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්. සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ආයතනය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් ගැන අවධානය යොමු කරනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් පළවෙනි කොටස තමයි මේ පාඨමාලා. ඒ වගේම ඔබ යම්කිසි නිපුණ දක්ෂතාවයක් යුතු කෙනෙක් බවට පත් කිරීම. කොහොමද ඔබට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන්නේ? ඒ සඳහා මොන වගේ පාඨමාලාද අපි ළඟ තියෙන්නේ කියන එක. අපි ඒ වගේ දැනුමෙන් ඔබ සන්නද්ධ කරලා ඔබට සුදුසුකමක් එයින් ලබා දීලා අපි එතනින් නවතින්නේ ඔබව අනිත් කොටසට ගන්නවා. ඒ තමයි වෘත්තීය වශයෙන් ඔබව දියුණුවට පත් කරන්න, දැනුම ලබා දෙන්න, වර්ධනය කරන්න. එයින් අදහස් වෙන්නේ ඔබ අද දවසේ යම්කිසි පාඨමාලාවක් සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය ආයතනයෙන් ISMM එකකින් ඔබ ලබා ගත්තා නම් එතනින් පස්සේ අවසානයේ ඒ පාඨමාලා අවසානයේ ඔබට පුළුවන් මේ ආයතනයේ සමාජිකයෙක් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔබ විශ්‍රාම යනකම් සහ ඔබට විශ්‍රාම ගියාට පසුවත් පුළුවන් මේ ආයතනත් එක්ක එක දිගට සම්බන්ධ වෙලා ඒ දැනුම ලබා ගන්න, ඒ වගේම ඒ දැනුමෙන් පෝසත් වෙන්න, ඒ වගේම ඔබට සමාජයට සේවය කරන්න. මේ සියලුම දේවල් ඒ සඳහා ඔබ අද පාසලෙන් ඉවත් වුණා නම් හෙට ඉඳලා ඔබගේ මේ ඔබ රැකියාවක් කරන අවස්ථාව, ඒ රැකියාව හොඳ රැකියාවක්, හොඳ අනාගතයේ වැඩි ඉල්ලුමක් තියෙන රැකියාවක් ඔබට මේන් ලබාගෙන ඒ සමග මේ ආයතනයත් සමග ඔබට රැකියාවත් සමග ඉදිරියට යෑමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ද්‍රව්‍ය සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ආයතනයේ අවධානය යොමු කරන්නේ. ඒ සමගම ඔබට විවිධ විෂයන් තියෙනවා. විවිධ පාඨමාලා ඔස්සේ ඔබට අවශ්‍ය දැනුම ලබාගෙන ඔබ ඒ අවශ්‍ය සම්පූර්ණ සුදුසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ සුදුසුකම් ලබාගෙන ඊට පස්සේ ඔබ වෘත්තීය වශයෙන් ඉදිරියට යන අවස්ථාවේ ඔබට සැපයුම් ද්‍රව්‍ය හා සැපයුම් සහ ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ආයතනය මගින් පවත්වනවා විශිෂ්ටතා සම්මාන ඇගයීමක්. විශිෂ්ටතා සම්මාන මගින් ඔබගේ කුසලතාවයන්, ඔබගේ කාර්යයන් සියල්ලම ඇගයීමට ලක් කරනවා. ඔබගේ ආයතනය සහ ඔබ පෞද්ගලිකව කෙසේද මේ සැපයුම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියේ යෙදෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ කාර්ය තමයි අපි ඇත්තටම වෘත්තීය වශයෙන් ඔබව කොහොමද ඇගයීමක් කරන්නේ කියන කොටසට වැටෙන්නේ. ඉතින් සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ආයතනයක් වශයෙන් අපි විශාල වැඩ කොටසක් කරනවා. සභාපතිතුමන් ඔබව දැනුවත් කරා. ඒ වගේම අපගේ තවත් සමාජිකයන් ඉන්නවා. අපගේ ලේකම්තුමා ඉන්නවා. ඒ සියලුම දෙනා ඔබව
දැනුවත් කරයි. ඔබට අවශ්‍ය සියලුම දැනුම කෙසේද පාඨමාලාවක් තෝරගන්න ඒ සඳහා වෙනම ඔබ යොමු කරනවා. ඒ අවශ්‍ය සියලුම ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන සියලුම තොරතුරු අද දවසේ ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ ප්‍රණීඩය තමයි මට මේ අවස්ථාවේදී ඔබ වෙත දිය හැක්කේ. ඒ හින්දා මම ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. ඔබගේ අනාගතය සාර්ථක වේවා. ඒ වගේම සැපයුම් කළමනාකරණය සම්බන්ධව ඔබට යම්කිසි අදහසක් අද දවසේ ලබා ගැනීමට හැකි වේවි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි මහාචාර්යතුමනි. දැන් අප ISMM එක ගැන එතුමන් පැහැදිලි කර පරිදි විවිධ වර්ගයේ විවිධ වැඩසටහන් විවිධ පාඨමාලාවන් මෙහි අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධව වැඩි විස්තර ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මේ ISMM එකේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශකතුමෙක් ඉන්නවා අපි සමග චමීර හර්ෂලාල් මහතාණනි. ඔබටයි මේ ඇරයුම. Thank you, Mr. Nishan. Thank you very much. Good evening, friends. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම. ඔයගලන්ට මාව ඇහෙනවද? සහ මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ෂෙයා කරනවා එක පේනවද කියලා කන්ෆර්ම් කරන්න. ඔව් සර් අපිට පේනවා. Hi, thank you very much everybody. මම පොඩි ස්ටඩි එකක් කරා දැන් මේ group එක ගැන මේකේ ටාගට් මේකේ population එක ගත්තාම 55%කට වඩා ඉන්නේ වෘත්තිකයෝ. මේ වෙනකොට සැපයුම් දාම කළමනාකරන ශාස්ත්‍රයේ නියැලෙන වෘත්තිකයන්. ඒකම අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ස්ලා ඉන්නවා. සහ ස්කූල් ලීවර්ස්ලාත් ඉන්නවා. ඒක හොඳ දත්තයක්. thank you very much. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපි සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ආයතනයේ Institute of Supply and Materials Management 1972 ගොඩක් ලොකු හිස්ටරි එකක් තියෙනවා. 53 years existence එකක් තියෙනවා. ඉතින් තව චූටි දෙයක් මම මුලින්ම කියන්නම්. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් සම්බන්ධ වෙන ආයතන වලට ගියාම ඒවල ඉන්නේ මේ ඒවල paid employeesලා. paid employeesලා. දැන් මේ අදට මම ඇතුළු මේ ඔබට මේ වෙනකොට කතා කරපු වෘත්තිකයෝ ගොඩක් ශාස්ත්‍රී ඊටාම ඉහළ තනතුරු දරන අපේ ආයතනය හා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඊටාම ඉහළ තනතුරු දරන වෘත්තිකයන්. ඒගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිෂනර්ස්ලා. ලංකාවේ තියෙන හොඳ කම්පැනිස් වල රාජ්‍ය ආයතන වල එහෙම නැත්නම් පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලවල වැඩ කරන ගමන් මෙතනට ඇවිල්ලා මේ ආයතනේ පවත්වාගෙන යන සහයෝගය දෙන අපි ඒවට කියන වොලන්ටියර් සර්විස් එක. ඒ නිසා තමයි මේ පසුබිම ඉස්සලා තේරුම් ගමු. එතකොට අපිට මේ හොඳ අවබෝධයක් ඇති කරගන්න ලේසි. ISMM is not a profit oriented organization. Even though we nicely establish all these things are nicely done. හැබැයි අපි profit oriented organization එකක් නෙමෙයි. අපේ ප්‍රධානම ශාස්ත්‍රය තමයි සැපයුම් දාම කළමනාකරන ශාස්ත්‍රයේ ලියන වෘත්තිකයන් ඒ අවශ්‍ය නිපුණතා දැනුම කුසලතා ඒවා වලින් සම්පූර්ණ පරිපූර්ණ කරලා ලෝකේ අපි දන්නවා අපි ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් අපි globally connected. එතකොට මේ globally connected supply chain එකක් manage කරන්න අපි උපරිම සහායකය දෙන ආයතනයක්. ඒ සහයෝගයේ අවශ්‍ය දැනුම ඒ අවශ්‍ය දැනුම අවස්ථාවේදී කරන්න තියෙන ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක මම දැකලා නැහැ වෙන ආයතනයක. මේකේ තනිකර වොලන්ටියර්ස්ලා වැඩ කරන්නේ. ඔබට කතා කරන්නේ වොලන්ටියර්ස්. අපි ඉස්සලා මේක තේරුම් අරගෙන අපි බලමු ISMM Institute of Supply and Materials Management incorporated by Act of Parliament number 3 1981. So you can see the history. National Professional Institute for Supply Chain and Logistics Management. ජාතික මට්ටමේ ආයතනයක්. ජාතික මට්ටමේ අපි මේ දැනුම
මේ අවශ්‍ය සංකල්ප මේ ක්ෂේත්‍රයේ මේ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය උපරිමකරණය කරන්න. Optimization, supply chain optimization. ගෙවන මුදලට උපරිම භාණ්ඩ ටිකක් සේවා ටිකක් අත්පත් කරගන්න, වටිනාකම් ටිකක් අත්පත් කරගන්න වෘත්තිකයන් පුහුණු කරන ආයතනයක්. අපි දන්නවා විශේෂයෙන් ප්‍රසම්පාදන ශාස්ත්‍රයෙන් ලියන වෘත්තිකයෙක් ගත්තාම එකක් තමුන් ඉන්න ආයතනය නියෝජනය කරනවා. He represent the organization where he employed. ඊට අමතරව රට නියෝජනය කරනවා. එතකොට ඔබ බලන්න අද මේ වෙනකොට මේ දැන් මේ අවස්ථාවේ අපි යම් කිසි රාජ්‍ය ආයතනයක එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ තියෙන කීර්තිමත් පෞද්ගලික ආයතනයක නම් පිටරට සැපයුම් කරුවෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට රට සහ ආයතනයේ නියෝජනය කරන නියෝජිතයෙක් රටේ තියෙන ඩොලර්ස් ටික වියදම් කරලා යම් කිසි භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න වෘත්තිකයන්. එහෙම නැත්නම් අපිට එහා අපි ඒවට කියනවා ඒරෝනොටිකල් මයිල්ස් කියලා. නාවික සැතපුම් ගණනාවක් එහා තියෙන අන්තයක භාණ්ඩ ගෙනල්ලා මෙහි තොගගත කරලා ඒ භාණ්ඩ නිසි ලෙස සංරක්ෂණය කරලා ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රතිලාභය යුටිලිටි වැලියු එක ගන්න පුහුණු කරන ආයතනයක්. මේක තමයි බොහොම කෙටියෙන් කිව්වොත් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා ප්‍රසම්පාදනය, ඒක ඇතුලේ තියෙනවා ඉන්වෙන්ටරි මැනේජ්මන්ට්, තොග පාලනය, වඩාත්ම ප්‍රශස්ත තොගේ කොච්චරක්ද අපි තියාගන්න හදන්නේ. මේ වගේ කාරණා. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා ලොජිස්ටික්ස්. ඒකේ කොහොමද අපි අද අපිට ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා සස්ටේනබිලිටි සංකල්පات එක්ක, තිරසාර පැවැත්මත් එක්ක, මේ පරිසරයත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී පරිසරයට මුක්ත කරන කාබන් කොච්චරක්ද අපි මුක්ත කරන්නේ. ඒ වගේ බොහොම වගකීමෙන් අද සැපයුම් දාමේ දේවල් කළමනාකරණය කරන්න ඕන. ගුවන් ගමන්, chartering flights, aircraft charter කරන්න, එතකොට ඒවා ලීස් කරන්න, මුහුදු මාර්ගයෙන් ප්‍රවාහනය සැලසුම් කරන්න, ඒ වගේ ඊටාම බැරෑරුම් රාජකාරී ගොඩක් පැවරලා තියෙන ක්ෂේත්‍රයක් තමයි මේ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය කියන්නේ. මේක ඇතුළ හරියට කළමනාකරණය වෙන්න ඕනේ. අද ලෝකේ සහ ලංකාව ගත්තත් අද ගොඩාක් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධති වලටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් පාඨමාලා සැපයුම් දාම. මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය ගත්තත් ඒකෙදි තිස්මතු වුණේ මේ ක්ෂේත්‍රය කොච්චර තව ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනද කියන සංකල්පය. ඒකත් එක්ක ඔයගලන්ට පේනවා so many programs are available. හැම තැනම ගොඩාක් යුනිවර්සිටිස් වල ජාතික මට්ටමේ, ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඒ යටතේ මේ අවුරුදු 50 ගානක් මේ ආයතනය මේ කාර්යය තමයි උරුම සපෝට් එක දුන්නේ. If you look at the vision of the organization to be the internationally acclaimed professional institution in procurement and supply chain management. So to a great extent, we are very well aligned with this vision for your information. We already established a lot of partnerships. You can see I'm going to share those things, show this information with you. Partnerships අපි establish කරලා ලෝකෙත් එක්ක කටයුතු කරලා ඉහළම ආකාරයට මේ ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩ දාන්න මේ ක්ෂේත්‍රයට ඉහළම වටිනාකම් ටිකක් එකතු කරන්න මේ ආයතනය පෙළ ගහිලා තියෙනවා. අපි මිෂන් එක බලමු. our mission to enhance competencies and confidence. To enhance competencies and confidence of procurement and supply chain management professions. Yes, you have to have a confidence. Your supplier is, let's say, maybe right now USA. You are working, they are sleeping. You are working, they are sleeping. You cannot have comforts to have even a telephone call. But you can understand he is the only supplier. So you need to make a transaction. You cannot see him. There are occasions they are demanding advance payment. So you know you need to spend this. You need to take this challenge. You know there is a risk. We need to give the confidence. We will guide you how to manage the risk, how to mitigate the risk. කොහොමද මේ අවදානම කළමනාකරණය කරලා ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමට අපි ප්‍රවේශ වෙන්නේ? අද අපිට මේක තේරුම් ගන්න වෙනවා. Procurement and supply chain management. අපේ සැපයුම් කරු ඉන්නේ අපි හිතමු අපි නිෂ්පාදකයා මෙතන. First tier supplier, second tier supplier,
third tier supply අපි හිතමු මේ බයිසිකලයක් අපි assemble කරන්නේ යකඩ මූලාශ්‍ර plastic rubber product නිකන් බයිසිකලයක් ගත්තත් ඒකේ components කොච්චර කීයක් තියෙනවද ඔබ දැනගන්න අපේ වෘත්තිකයෝ ගුවන් සමාගම් වල ඊට අවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගන්න වෘත්තිකයෝ ඉන්නවා කොච්චර competencies ඕනද කොච්චර confidence එකක් ඕනද මේ දේවල් පාලනය කරන්න මේ දේවල් නියාමනය කරන්න මේ දේවල් එක්ක තියෙන quality එක manage කරන්න මෙන්න මේ කටයුත්ත බොහොම හොඳින් සිද්ධ වෙනවා මේ කටයුත්තට උපරිම දායකත්වයක් අපේ ආයතනය ලබා දෙනවා කියන එක මම ඔබට කිසිම සැකයක් නැතුව කියනවා මොකද මම හිටපු බැච් එක ගත්තා මං හිටපු බැච් එක ගත්තත් අද ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල ඉහළම පොසිෂන්ස් දානවා මේ ඔබට කතා කරපු ඩිල්ෂන් මිස්ටර් ඩිල්ෂාන් ජෙනරල් මැනේජර් කෙනෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ඕගනයිසේෂන් එක එතකොට ඇන්සන් ලංකා ගෲප් ප්‍රොකියුමන්ට් මැනේජර් ගත්තොත් ඒත් එහෙමයි එතකොට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ඉතාම සක්‍රීය දායකත්වයක් තියෙන ඩොක්ටර් ප්‍රොෆෙසර් සනත් දිවාකර ඔය වගේ වෘත්තිකේ ඕන තරම් මට පෙන්වන්න පුළුවන් මෙතනදී අපි කරන්නේ මේ කොන්ෆිඩන්ස් එක දෙනවා මේ වැඩේ කරන්න මේ වැඩේ ඒකේ අන්සර්ටනිටි එකක් තියෙනවා ඒ අන්සර්ටනිටි එක මැනේජ් කරන්න අවශ්‍ය ශිල්පීය දැනුම අපි ලබා දෙන එක තමයි කරන්නේ තාක්ෂණයත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා අද කතා කරොත් e-procurement කියයි reverse logistics කියයි auctions කියයි reverse auctions කියයි integrations අපිට ඕනේ optimizations අපිට ඕනේ එහෙම ගත්තාම අද ලෝකයේ ආයතනවල දැනුම් ආයතනවල තරංගයේ තියෙන සැපෙවුම් දාම සහ සැපෙවුම් දාම අතර ප්‍රොඩක්ට් එකයි ප්‍රොඩක්ට් එකයි අතර තරගයක් නැහැ ලෝකයේ ඔක්කොම ආයතන ප්‍රොඩක්ට්ස් දිනු කරලා ඉවරයි මේ සප්ලයි චේන් එක ඔප්ටිමයිස් කරන්න පුළුවන් අය තමයි අද ඉදිරියෙන් ඉන්නේ අද ගත්තොත් යුනිලිවර් වගේ සමාගම් වල දූරාවලිය ගත්තොත් ආයතනික දූරාවලිය ඔබට තේරෙන්න බොහොම සරලව කිව්වොත් ඕගනයිසේෂන් ස්ට්‍රක්චර් එක organization structure එකේ උඩින්ම ඉන්න supply chain professionals ඒ positions ඒ නිසා අපේ mission එක අපි බොහොම කැපවීමෙන් ඉස්සරහට අරයි යනවා ඒක තමයි සැබෑ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා ගත්තොත් අපේ මේ partnerships ඔයගලන්ට පේනවා මේ ඔක්කොම අපි එක්ක වැඩ කරන වගකීමක් ඇතුව මේ කියන්නේ මේ ඔක්කොම අපි එක්ක බොහොම එක්කෝ අපි එක්ක දැනුම හුවමාරු කරගන්න එහෙම නැත්නම් අපි ඔවුන්ගේ සේවකයන් පුහුණු කරන එක්කෝ අපි එක්ක බොහොම ළඟින් කටයුතු කරන එහෙම නැත්නම් අපි එක MOU එකක් memorandum of understanding එකක් තියාගෙන කටයුතු කරන collectively වැඩ කරන ආයතන ඊටාම වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ වගේ ආයතන දැන් මට කියන්න පුළුවන් මේවල ශිෂ්‍යයෝ ගොඩක් එනවා මේ පාඨමාලා වලට අපි දැනග දැක්කා මේ OTR wheel engineering එහෙම award එකකුත් ගත්තා අපි awards දෙනවා ඒවට apply කරන්න පුළුවන් ඒවට apply කරපුවාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ සැබෑවටම ඔයගලන්ගේ supply chain එක කොහෙද තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කරුණු කාරණා ඒකම ගත්තොත් දැන් මෙතන හිටියා බොහොම සුළු population එකක් මේ school leaversලා ඔයගලන්ට ඊටාම බොහොම විවෘත අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා විවෘත අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා ඔයගලන්ට රැකියාවක් කරන ගමන් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය පහසුකම් ටික ඉහළටම යන්න අවශ්‍ය පහසුකම් ටික අනිවාර්යෙන් තියෙනවා සර්ටිෆිකේට් ලෙවල් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා ඒවයින් මූලික දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබට සමහර දේවල් වල එන්ට්‍රි ක්වොලිෆිකේෂන් එක A level වෙනවා සමහර ඒවල එන්ට්‍රි ක්වොලිෆිකේෂන් එක O level වෙනවා අපිට ඔයාගේ এডুকেෂන් එකේ ලෙවල් එක අනුව ඔයාව ඇබ්සෝබ් කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව management levels program තියෙනවා advanced diploma programs තියෙනවා graduate diploma programs තියෙනවා මේ ඔක්කොම කරයින් පස්සේ ඔයගලන්ට corporate membership එක ගන්න පුළුවන් institute එකේ මේක රාජ්‍ය ආයතනවල පිළිඅරන් තියෙනවා degree qualification එකක් හැටියට ඒකට අවශ්‍ය ලේඛන තියෙනවා එතකොට ඊට අමතරව ඔයගලන්ගේ ඉදිරි අනාගත කටයුතු ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න මනා පිටුවහලක් වෙනවා මේ තියෙන ක්‍රමවේදය හරහා ඔබට සියලු ඒ අවශ්‍ය අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ වෘත්තිමය භාවය මේ ප්‍රොෆෙෂනල් කොම්පිටන්සිස් ටික මේක ගිහිල්ලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ අපි මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ආයතනයකට එන්රෝල් වෙද්දි බලන්න ඕනේ මූලික කාරණා බලන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක ඉල්ලනවාද කියලා බලන්න
ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක ඉල්ලනවාද කියලා බලන්න. බලලා ඕගොල්ලෝ බලන්න තීරණාත්මකව බලන්න මේක කරලා මට මොකක්ද යන්න තියෙන තැන, මේකේ තියෙන රැකියා අවස්ථා මොනවද? මේවා මම ඔබට කියනවා මේවා අපිලා වෘත්තීය සුදුසුකම්. මම දැක්ක විශ්වවිද්‍යාල වලින් කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඩිග්‍රියත් එක්ක අරන් එන්න ඩිග්‍රියත් එක්ක පැරලලි යන්න ජොබ් එක ඩිමාන්ඩ් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඩිග්‍රිය අපි හිතමු සයන්ස් ඩිග්‍රී එකක් කියලා. සයන්ස් ඩිග්‍රී එකත් එක්ක මේක කපල් කරගන්න. එතකොට ඔබ ඒක හොඳ it's a good combination. It's a good combination. ඒක ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඔබේ ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. අද මම ඔබට කියන්නම් මට තියෙන සැබෑ අත්දැකීම් මගේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ අද වෘත්තිකයෝ යනවා අපේ රටේ වෘත්තිකයෝ යනවා ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ කැරියර් ප්‍රොස්පෙක්ට්ස් වලට යන්නේ මයිග්‍රේෂන්ස් වලට. ඒතර මේ මයිග්‍රේෂන්ස් වලදී අවශ්‍ය මූලික දේවල් ඒ දැනුම සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් මේ ආයතන වලට සම්බන්ධ වුණාම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන කනෙක්ෂන්ස් හරහා නෙට්වර්ක් එකක් හරහා අනිත් එක සැපම් දාම ද්‍රව්‍ය කළමනාකරන ආයතනයට ගොඩක් ඉල්ලුම් තියෙනවා මේ වගේ ඉන්ටර්න්ස්ලා අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට ඒකත් එක්ක ඔයගලන්ට ඊළඟ අධීරයට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. empowering the career, transforming lives. ඔයගලන්ගේ ජීවිතේ පැහැදිලි වෙනසක්. ඒ කොටස එනවා. ඒක අපි දැකලා තියෙනවා. මගේ මේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ මම දැකලා තියෙනවා. අපි එක්ක ඉන්න වෘත්තිකයන්ගේ levels uplift වෙන විදිහ දැකලා තියෙනවා. ඒකට ඕන තරම් ජීවමාන සාධක අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ කොටස. ඊට පස්සේ ගත්තොත් ඔබට පේනවා මේක තවදුරටත් අපි පොඩ්ඩක් බලමු. right. විවිධ පාඨමාලා මේ සර්ටිෆිකේට් ලෙවල් ඒවා විවිධ මට්ටමේ තියෙනවා. ස්ටෝර්ස් මැනේජ්මන්ට්, ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය. මම අර කිව්වනේ ලෝකේ තියෙන අනිත් අන්තේ තියෙන භාණ්ඩ ගෙනල්ලා අපිට නාස්ති කරන්න බෑනේ. ඒ ලෝකේ තියෙන භාණ්ඩ ගෙනල්ලා ඒක විධිමත් ලෙස තොගගත කරන්න ඕනේ. සමහර භාණ්ඩ තියෙනවා ඒ භාණ්ඩ දෙක එක ළඟ තිබ්බහම ක්‍රියා කරනවා. අපි ඒවට කියනවා මේ කම්පැටිබල් නෑ ඒ භාණ්ඩ එක ළඟ තියන්නේ. සමහර භාණ්ඩ උෂ්ණත්වයට සංවේදී. සමහර භාණ්ඩ හිරු එළියට තියන්න බෑ. සමහර භාණ්ඩ වල චුම්බකත්වය. මේ වගේ විවිධ පරාසවල භාණ්ඩ. මේක හරිම විද්‍යාත්මකයි. මේ අපේ වෘත්තිකයන් අපි ගයිඩ් කරන්නේ ජෙනරලිස්ට්ලා වෙන්න. ඒගොල්ලෝ මේවත් දන්නවා පොඩ්ඩක් සයන්ස් පැත්තේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් උත් දැනගන්න ඕනේ. පරිභෝජනය ගැන දැනගන්න ඕනේ, වෙළඳපොළ ගැන දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේ අපි උඩටම ගෲම් කරද්දී මෙන්න මේවා තමයි අපි ලබා දෙන දැනුම. ඊට පස්සේ මිලදී ගැනීම. ගෙවන මුදලට උපරිම වටිනාකම් ටිකක්. ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ්. කොහොමද අපි කරන්නේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම ක්‍රොස් බෝඩර් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කරන්නේ කොහොමද? අපිට ඉන්නවා ඒකට ස්පෙෂලායිස්ඩ් ට්‍රේනර්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ ඩිග්‍රී එකක් විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ටයිටල් එක ඉස්සරහා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන කලපුරුද්ද එක්ස්පීරියන්ස් ඕන තරම් ෂිප්මන්ට්ස් හැන්ඩල් කරලා ඇති. ඕන තරම් ස්පෙෂලායිස්ඩ් කාගෝ හැන්ඩල් කරලා ඇති. ඕන තරම් එක්ස්පෝර්ට්ස් කරලා ඇති. ඒවට ඔයගලංග තනිකර හොඳ දැනුමක් ලබා දෙන වෘත්තිකයන් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා, දේශක මහතුරු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ ඇඩ්වාන්ස් ඩිප්ලෝමා එකක් යනවා පර්චේසින් එක බේස් කරා. මම දන්නවා සමහර වෘත්තිකයෝ ඉන්නවා පර්චේසින් වලට ඉන්න අය. සමහර අය ඉන්නවා වෙයාහවුස්. අන්න ඔයගලන්ට ඒ ක්ෂේත්‍රයේ උපරිම දැනුමක් ගිහිල්ලා ගන්න මේ දැනුම අරන් ගිහිල්ලා ඔබ වෙනස් පුද්ගලයෙක් හැටියට හැසිරෙන්නේ. ඒ වෘත්තිමය භාවය අපිට පේනවා සමහර ડોක්ටර්ස්ලා ගාව පේෂන්ට්ස්ලා එනකම් බලන් ඉන්නවා. ඒ ඔපරේෂන් එක කරගන්න ඒ ડોක්ටර්ම එනකම් බලන් ඉන්නවා. ඒ වගේ මේකත් ඒ වගේ තමයි. මේ ක්ෂේත්‍රය හරියට කරගන්න මේ වැඩේ කරන්න වෘත්තිකයෝ ඕනේ. මේ වෘත්තිකයා මේ වැඩේ ප්‍රගුණ කරද්දී අන්න එයාට ඒ ඩිමාන්ඩ් එක නිකම්ම හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම සමෝධානගත කරලා අපි දෙනවා full fledged qualification එකක්. ඒක ඔබට මම කියන්නම් මෙතන full fledged qualification එක. Where you earn all the competencies, logistics, procurement,
warehousing, inventory management, ඔය කියන ඕන ඒ ශේෂ්ත්‍ර ඔක්කොම ප්‍රගුණ කරලා. අන්න අපි දෙනවා qualification එකක් මේ ටික අරන් යන්න supply chain එක manage කරන්න. වැදගත්ම කාරණාව මේ course කරන අයට international federation එකෙන් අන්න ඔගොල්ලෝ බලන්න මේවා වෙනවද කියලා. International Federation of Purchasing and Supply Management IFPSM එකෙන් අපි අතර තියෙනවා bilateral agreement එකක්. මේ bilateral agreement එකෙන් ඔයාව certify කරනවා, ඒගොල්ලන්ගේ certificate එකකුත් දෙනවා. ඔයාට මේ නිපුණතා මේ ටික තියෙනවා. He is now eligible to do supply chain management. අන්න ඔයාව certify කරනවා. ඒක තමයි professionalism. ඒක තමයි යන්න තියෙන තැන. ඒව recognize වෙනවා. එතකොට යුරෝපෙන් ඉන්නේ. එතකොට ඒක recognize වෙනවා. එතකොට MBA එකට යන්න පුළුවන් corporate membership එක තියෙනවා. ඉතින් මේ corporate membership එක ගත්තා කියන්නේ එදා ඉඳන් ISMM එක සැපෙම හා ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ආයතනය ඔයාලට දෙනවා මාර avenues ටිකක්. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ දැනුම ඔයා ඩිග්‍රී අරන් ගියා කියලා ඔයා සම්පූර්ණ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. ඒක අපි දන්නවා. ලෝකේ දිනු වෙන වේගෙත් එක්ක මේක තේරුම් අරන් තියෙනවා සැපෙම හා ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ආයතනේ බොහොම කාලයකට කලින්. ඔයාට continuous ඔයාගේ developments වලට අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් continuous development. ඒක විද්වත් කතිකාවතක් වෙන්න පුළුවන්, කාලීන මාතෘකාවක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් international seminar එකක් වෙන්න පුළුවන්. සල්ලි දීලා කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්. 5 star hotel එකක තියෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ නිකන් අවුරුදු 6 ඉඳන් 7:00 වෙනකන් නිකන් ඒකලා ඩිනර් එකටත් ස්පොන්සර් කරලා දෙනවා. එහෙමත් අපි අපේ ක්‍රමවේද තියෙනවා. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි අපිට පේනවා මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මම කියන්නේ බලන්න. මේ පොඩි මොකක් හරි එකකින් සම්බන්ධ වෙන්නකො මොකක් හරි අපි තුමු යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා එක ලෙවල් එකකට කරලා රයිට් ඔයා මෙතනට එන්න. ඇවිල්ලා ගන්න සර්ටිෆිකේෂන් එක ගන්න. ඒකත් එක්කලා ඇෆිලියේට් වෙලා තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන් එක ගන්න. අපි තුමු තව කෙනෙක් ඉන්නවා මැනේජරියල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙන. යුනිවර්සිටි ඩිග්‍රී එකයි මැනේජරියල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකයි. එන්න මෙතනට. අපි යව ගන්නවා. අපි දන්නවා අපිට අපේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක තියෙන්නේ මේ සල්ලි වියදම් කරන්න. මම මේක බොහොම සරලව කියන්නම්. මම මේක කන්වර්ට් කරනවා මේ ළමයින්ගේ කිරිපිටි බොන්න තියෙන සල්ලි තමයි දරුවෝනේ ඔයගොල්ලෝ වියදම් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ සල්ලි ටික වියදම් කරද්දී අපේ රටේ තියෙන ඩොලර්ස් ටික වියදම් කරද්දී ඒකට උපරිමයේ ගේන්න. ඒකේ negotiations කරන්න, ඒකේ long term agreement ගන්න, long term commitment ගන්න, equipment එක ගත්තාම මේකේ spare parts ටික එනව නේද කියලා බලන්න, supplier ගිවිස ගන්න ඒවට. එහෙම නැත්නම් මේ life cycle assessment එකක් කරන්න, life cycle assessment එකේ මේ decline stages වල තියෙන item ගන්න එපා. අපි උගන්වනවා. අපි කියන්නේ අපේ තරම් අපේ වෘත්තිකයෝ ඉන්නවා. ඔබ ගිහිල්ලා බලන්න අපේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා බලන්න අපේ ඉන්න දේශකයෝ. paid employees නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ වෙන තැන්වල වැඩ. මම දැන් මේ live stream වල හින්දාම කියන එක හරිනේ. නැත්නම් මාත් ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනයක වැඩ කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න මේවා තමයි අපිට තියෙන courses, certificate courses, advanced diploma මේ බලන්න මේ ගණ අවුරුදු 3මාරකට කොහෙද ලක්ෂ 3කට මං හිතන්නේ හරි අඩුයි. එහෙම දකින්නවනම් මේ 35000ට මාස 3ක course මේ හැම එකක්ම පිටිපස්සේ තියෙන්නේ අර කතාව. මේකේ ඉන්නේ සල්ලි පස්සේ යන රටාවක් නෙමෙයි මේ ආයතනේ තියෙන්නේ. ඒකයි මේකේ තියෙන ස්ටෝරි එක. ඒකයි මේකේ තියෙන ස්ටෝරි එක. ඒ නිසා බලන්න මේක ඇතුලේ මම අර කිව්වා වගේ freight forwarding, procurement, logistics, stores, inventory, demand planning අපිට ඕනේ බහන්න අනාගතේ කොහොම වෙයිද පුරෝකතනය. පුරෝකතනය අපි විවිධ විදිහෙන් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අපිට මේ ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඔයගලන්ට පේනවා මේ බලන්න මේ අපිට පැහැදිලිව තියෙන සාධක. පේනවා අපිට Unilever සමාගම, Nestle සමාගම, Advantis, HCB, Alumex, ඒ වගේ මේ ගොඩාක් ආයතන, INSEE, Prima මේ වගේ ආයතන මේ ඔක්කොමලා සෑහෙන්න අවබෝධයෙන් අපි වැඩ කරනවා.
මේ ශේෂ්ත්‍රය තුළ අපේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. right. මේ බලන්න අපේ engagements. Supply chain excellence awards. ජාතික මට්ටමින් අපි සංවිධානය කරන දේවල් මේවා වලදී මේ awards awards අපි දෙද්දී මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අපි හොඳටම දැනුවත් කරනවා. කොහෙද ඔයගොල්ලෝ ශක්තිමත්, කොහෙද ඔයගොල්ලන්ගේ තව දියුණු වෙන්න ඕනි, මොනවද මේ supply chain management වලදී අපි බලන මේ පිළිබඳ සමස්ත අධ්‍යයනයක් කරද්දී අපි සැලකිල්ලට ගන්න සාධක මොනවද? ඔයගොල්ලෝ පිරිවැය කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ logistics කළමනාකරණය කොහොමද කරන්නේ? ඔයගොල්ලෝ පරිසරයේ එක්ක වගකීමක් ඇතුව හැසිරෙන කණ්ඩායමක්ද? අපි බලනවා. green initiatives අරන් තියනවාද? අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා තියනවාද? ජාත්‍යන්තරයක ඇෆිලියේට් වෙලා තියනවාද? ඔයගොල්ලන්ගේ staff ඩෙවලොප් කරනවාද? training programs තියනවාද ඒගොල්ලන්ට? මේ වගේ විවිධ පැතිකඩයන් ඔස්සේ විවිධ මානයන් ඔස්සේ අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අපි උත්ප්‍රේරක කැටලිස්ට් එකක් වශයෙන් ක්‍රියා කරනවා මේ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය ඉදිරියට ගෙනියන්න. මේක තමයි ඔයගලන්ට පේන තව විශේෂ අවස්ථා. සුවිශේෂී අවස්ථා. අපි වෙනම අපේ තියෙන ක්‍රිකට්ස් එතනින් ගියාම එන්ගේජ්මන්ට් වෙන්න අපේ ඇෆිලියේෂන් එක අපේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා මේ ඉන්නේ අපේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා අපේ ශක්තිය අපේ නෙට්වර්ක් එක මම ඒක ස්ට්‍රෝංලි විශ්වාස කරනවා. මේ ශක්තියක් මාර විදිහට තියෙනවා. අදටත් මම හිටපු ෆස්ට් ගෲප් එකේ කොන්ටැක්ට්ස් ටික තියාගෙන ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ එක්ක බොහොම ක්ලෝස්ලි ඇසෝසියේට් වෙනවා. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හැමතැනම ඉන්නවා. වෘත්තික එක කෝල් එකයි. මොකක් හරි දැනුමක් උමාරු කරගන්න එහෙම නැත්නම් යම්කිසි සහයෝගීතාවයක් අවශ්‍ය වුණාම ඒ වගේ ඔබට හොඳ අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. මේගොල්ලෝ එක්ක එන්ගේජ් වෙලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක කටයුතු කරන්න. So ladies and gentlemen, you got a great opportunity. I must pay my gratitude Dr. Sanat Divakar to organizing such a wonderful event where we ended up with number of participants. Yes, it lead to create a lot of awareness. Thank you, sir. My gratitude. Mr. President, thank you so much. Mr. Dilshan, Mr. Kamara, everybody. I know I'm not going to do a word of thank, but allow me to pay my gratitude to all such officials because they are volunteers. Thank you, sir. Thank you very much, everybody. If you have any question, please do ask. I can share this number with you, and you can approach our officials, and you can pay a visit to ISMN next to Colombo campus, near the OPA, Organization of Professional Associations Sri Lanka. So just pay a visit there. See our existence. And you can get enough information, and I'm sure you will be able to get maximum out of it. Thank you so much, everybody. If you have any question, please do ask. And I know this event is, let's say, we will host maybe few minutes more, so you can share any question, you can ask any question. අපි නම් වැඩ ටික ඉස්සරහට හොඳට කරමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ව ඉදිරි අවස්ථාවක හම්බෙන බලාපොරොත්තුෙන් මම නවතිනවා. ජය වේවා හැමෝටම. Thank you very much, everybody. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශක චමීර හර්ෂලාල් මහතාණනි. ඉතාමත් හරබර ලෙස අප ආයතනයේ තියෙනා වූ විවිධ පැතිකඩයන් පෙන්නමින් අපේ සහභාගී කණ්ඩායමට මම හිතන්නේ ලොකු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා, අවබෝධයක් දුන්නා. ඉතාමත් අගය කරනවා, ඉතාමත් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මම දැන් කැමති වචන කීපයක් ප්‍රකාශ කිරීම පිණිස ISMM ආයතනයේ මහලේකම් ප්‍රියංක කිරිහේන මහතාණන්ට ඇරයුම් කරන්න. මහතාණනි, ඔබටයි අවසර. Thank you, Mr. Dilshan. Good evening to everyone. හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම හිතන්නේ අපේ ආයතනය පිළිබඳව, අපේ පාඨමාලා පිළිබඳව අපේ ගරු සභාපතිතුමාගෙන් පටන් අරගෙන මහාචාර්ය සනත් දිවාකර මහතා, ශාමිර හර්ෂාල් මහතා ගොඩක් දේවල් සාකච්ඡා කළා. මට ලැබිලා තියෙන කාල සීමාවත් එක්ක ඔබ දැනුවත් වෙන්න කිරීමට මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අපේ මේ සැපයුම් දාමේ කියන්නේ මොකක්ද කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා.
මේ සැපයුම් දාමේ මොකද්ද වටිනාකම මොකද්ද අනාගතයේ සැපයුම් දාමේ කොන වගේ තැනකටද යන්නේ අන්න එවැනි දෙයක් තමයි මට පොඩි වචන ස්වල්පයක් කියන්න ඕන මං ඊට කලින් කියන්නම් අපි ශ්‍රී ලංකාව රටක් වශයෙන් අපිට මේ සැපයුම් දාමේ තුල ඒතර සැපයුම් දාමේ තුල මතක තියාගන්න අපේ භාණ්ඩ හා නිෂ්පාදන ආනයන අපනයනය කිරීම පමණක් නෙවෙයි. ඒක තමයි ඒක ප්‍රධාන අරමුණක් අපිට ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වශයෙන් සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලියට වෙන වෙන අතුරු සේවා සපයලා ඉදිරිපත් වෙන්නත් පුළුවන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි භාණ්ඩයන් නිෂ්පාදනය කළා අපනයනය කරනවා නැත්නම් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩයක් ආනයනය කරනවා ඒක සැපයුම් දාමේ සමස්ත ක්‍රියාවය. නමුත් අපි මේ ලංකාව බොහෝගෝලීය වශයෙන් ඉන්දියන් සාගරයේ මැද නැත්නම් යුරෝපයත් අග්නිදේව ආසියාවත් අතර තියෙන සැපයුම් මුහුදු මාර්ගයේ පිහිටීම නිසා අපට වෙන වාසි තියෙනවා විශේෂයෙන් ලංකාව අනාගතයේ අපට ඉතා විශාල අවස්ථාවක් තියෙනවා අපි ලොජිස්ටික් හබ් එකක් හැටියට ඩෙවලොප් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති අදානි සමාගම එතකොට චයිනා ඉන්ටර්නැෂනල් කන්ටේනර් ටර්මිනල් සමාගම තව සමාගම් ඇයි ලංකාවට එන්නේ? ඇයි මොකද අපේ මේ පිහිටීම නිසා. ඒතර පිහිටීම නිසා අපට තියෙන වෙන සේවාවල් සපයන්න අපට වරාය සේවාවල්, ඒතර ලොජිස්ටික් සේවාවල්, ප්‍රතිඅපනයන අතර එතකොට ඒ තුලිනුත් අපට ලොකු දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ දායකත්වයක් දෙනකොට මිරිස් ශ්‍රමය අවශ්‍යයි. අන්න ඒ සඳහා අපි පුහුණු කරනවා. අන්න ඒක අපි වැදගත් කොට සලකන්න ඕන. අපි දැන් කතා කරන්නේ අපි ගෝලීය ආර්ථිකයක්. ඒ ගෝලීය ආර්ථිකය තුළ ලංකාවේ පිහිටීම විශාල වශයෙන් හොඳ අවස්ථාවක් අපිට තියෙනවා. ඒක අපේ රටට ආදායම් උපය ගන්න. ඒ සඳහාත් අපි වෘත්තිකයෝ පුහුණු කරනවා. ඒතර ඔබ වෘත්තිකයෙක් වශයෙන් මේ වුණාම ඒ අපේ සලසන අතුරු සේවා සඳහා ඔබට වෘත්තීය අවස්ථා ඇති වෙනවා. පෝර්ට්ස් වල ෆ්‍රේට් ෆෝඩින් කම්පැනිස් වල ඒ අපි කියනවා NVOCC ඔපරේෂන් කම්පැනිස් වල අන්නේම අවස්ථාවල් තියෙනවා. මම ඒක කෙටියෙන් කිව්වොත් ඒක අනාගතය අපිට කොහොමද ලංකාවේ මේ ආනයන මේ සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලිය තුල ආනයන අපනයන හැරුණාම තව මොනවාද අපිට තියෙන රැකියා අවස්ථා කියන එක. ඊළඟට තව එකතු කරන්න ඕන කාරණාවක් අපේ ආයතනයේ දැන් මෙතන ඉන්නවා දැනටම රැකියා ගන්න කට්ටිය. නමුත් මම මේක කියන්නේ උසස් පෙළ කරලා පාසල් ඉවර වෙලා මේකට පාඨමාලාවක් වලට එකතු වෙන කට්ටියට අපි අර ඔයගොල්ලෝ පෙන්නුවා අපේ චමිර හල්ශාල් මහත්මයා පෙන්නුවා අපි අවුවත්වා ගියුතුම අස්සම් කරලා තියෙනවා ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ආයතනත් වල ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඒ ආයතන වල අපිට ඔයගොල්ලන්ට සීමා වාසික මේ පුහුණු හදලා දෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ ඉන්ටර්න්ෂිප්. අපි ඒව හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝට ඒ අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දැනට රැකියාව කරනවා උනත් ඊළඟට තව අපි ඔය අපේත් එක්ක අවබෝධතා ගිවිසුම් ඇති කරලා තියෙන ආයතනත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ ඇති වෙන රැකියාව අවස්ථා අපේ කට්ටිය ප්‍රමුඛත්වය දෙනවා. ඒ අපේ ශිෂ්‍යයන්ට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න හේතුව තමයි අපි වෘත්තිකයෝ අවුරුදු 53ක් තිස්සේ වෘත්තිකයෝ සැපයුම් දහම කළමනාකරන ශ්‍රේෂ්ඨයට වෘත්තිකයෝ දායාද කරලා තියෙනවා. අපි ඒක කරලා තියෙන්නේ අර චමිර හර්ෂාල් මහත්තයා කිව්වා වගේ අපි ඉතා අවම පිරිවැයක් යටතේ තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි සේවාවක් සපයලා තියෙනවා මේ ආනයන සපනයන සැපයුම් දහම ශ්‍රේෂ්ඨයට. නැත්නම් සැපයුම් දහම ශ්‍රේෂ්ඨය කියන්නේ හැම නිෂ්පාදන ආයතනයකම සැපයුම් දහමේ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ පෙරලා අපිට ප්‍රතිඋපකාර කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ප්‍රයෝජනෙ ගන්නෙ. ඔබ ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් අපි ඔබ පුහුණු කළා වෘත්තීය පුරුෂකමක් දීලා දාන්නේ අපේ රැකියාව මේ ලංකාවේ වෙළඳ පොළට. ඒතර ඒගොල්ලෝගෙන් අපට සහයෝගය හම්බ වෙනවා. ඒතර ඊට අමතරව අපි ගිය අවුරුද්දේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ යටතේ රජයෙන් අපට දීලා තිබිච්ච අනුග්‍රහය යටතේ අපි කර්මාන්ත පුහුණු වැඩසටහන් කළා. කර්මාන්ත ශාලාවලට ගිහිල්ලා කර්මාන්ත පුහුණු කරන කර්මාන්ත ශාලාවල සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලිය ඒගොල්ලෝගේ තියෙන තත්ත්වයට ප්‍රගුණ කරන්න වැඩි කරන්න වැඩසටහන් කළා. අන්න එවැනි තත්ත්වවල අපි ඇති කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ ආයතනයෙන් මට එකතු කරන්න උවමනා වුණේ. එතකොට මගේ මේ මට
කතා කරන්න කියලා මට ලැබිච්ච මාතෘකාවට මම යනවා නම් අපි මේ සැපියුම් දාම ක්‍රියාවලියට ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා ඇඩ්වාන්ස් ටෙක්නොලොජි එක නව තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා. එතකොට එහෙම නැත්නම් මේ අපි කතා කරනවා මේ තිරසාර භාවය සස්ටේනබිලිටි. ඔන්න ඔය දෙක තමයි අනාගතයේ සැපියුම් දාම ක්‍රියාවලියේ ඉදිරියටම වෙන වෙනස්කම්. ඒතර තව වෙනස්කම් එනවා. මොකද දැන් ගෝලීය ආර්ථිකයේ වෙන ඇමරිකාවේ සිදුවන වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් ඒ සියල්ලටම කොහොම වුණත් මෙන්න මේ දෙක තමයි අපි අනාගත අපි කියන ෆියුචර් ට්‍රෙන්ඩ්ස් හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපට ඇත්තට ඕන මට මෙන්න මේ දෙක තමයි ඔයගොල්ලෝට කියන්න ඕන. ඇත්තටම අපට ඕන නවීන තාක්ෂණයේ සැපියුම් දාමයට ගන්න අවශ්‍යතාවයද තියෙන්නේ? නැත්නම් මේක නවීන තාක්ෂණයට තියෙන මේ ලැබියාව මොකක් හෝ කාරණාවන් නිසාද? එහෙම නැත්නම් මේ සැපියුම් දාමය වඩා කාර්යක්ෂම කරන්නද අපට ඕන? අන්න මේ සැපියුම් දාමේ වඩා කාර්යක්ෂම කර ගැනීම සඳහා තමයි අපිට මේ නවීන තාක්ෂණය අපි භාවිතා කරන්නේ. අන්න ඒක තමයි මට පැහැදිලි කරලා තියෙන්න ඕන. අපිට අවශ්‍යතාවයේ නවීන තාක්ෂණය නෙමෙයි. ඒක මතක තියාගන්න. අපට ඕන අපි නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩයක් ඒ සඳහා අමුද්‍රව්‍ය ඉතා අඩු මිලකට, ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි කියන cost effective විදියට අපේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ගෙන්නගෙන අපි නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩය අවසාන පාරිභෝගිකයාට එයාගේ ඒ පාරිභෝගිකයාට අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය මොහොතේදී අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ස්ථානයේදී අවශ්‍ය මුදලට ඒක ලබා දීලා ඒ භාණ්ඩයේ වටිනාකමක් ඇති කරන අපි කියනවා ඒක කස්ටමර්ගේ මට ගොඩක් වෙලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බෑ කස්ටමර්ගේ වැලියු එක වැඩි වෙන විදිහට තමයි ඕන පාරිභෝගිකයාට ඕන භාණ්ඩේ නෙමෙයි ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජනය අවශ්‍ය. ඒතර අන්න ඒ ක්‍රියාවලිය වැඩ කිරීම සඳහා අපි කොහොමද නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නේ? ඔන්න ඔය සඳහා තමයි අපි අනාගතයේ සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලියට මේක භාවිතා කරන්නේ. හිතන්න හරි මේ කස්ටමර්ස්ලා හරිම ඩිමාන්ඩින් දැන්. ඒගොල්ලන්ට ඕන බඩුවක් ඉල්ලුවාම නැත්නම් බඩුවක් ඕඩර් කළාම අපි හිතන්නකො අපි ගෙන්නන්නේ ඉංගලන්තයෙන්. ඉංගලන්තේ ඉඳලා අපේ ෆැක්ටරියට එනකම්ම හැම මොහොතකම ඒගොල්ලන්ගේ බඩු කොයි වෙලාව කොතනද මේ මොහොතේ කොතනද තියෙන්නේ. අන්න ඒකට අපි කියනවා real time supply chain visibility කියලා. අපිට එදා කරන්න පුළුවන් වුණාද අවුරුදු 50කට කලින්? ඒව කස්ටමර්ස්ලා ඉල්ලුවෙත් නැහැ. දැන් කස්ටමර්ස්ලා හරි ඩිමාන්ඩින්. අන්නේ සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා අන්තර්ජාලය. නැත්නම් අපි කියන internet of things කියලා. ඒ හරහා අපි මේ real time visibility එක හොයා ගන්නවා. ඒන් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනෙ තියෙනවා. ඔබ දන්නවා භාණ්ඩ එන වෙලාව, ඔබ හරි නිසි වෙලාව, මේ හරිම ස්ථානයේ මේ වෙලාවේ කවද්ද එන්නේ කියලා ඔබේ පාරිභෝගිකයා සතුටු කරන්න පුළුවන්. පාරිභෝගිකයා තෘප්තිමත් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක එකක්. නව තාක්ෂණය භාවිතා කරනකොට. ඒතර අපි තව එකක් භාවිතා කරනවා මේ බ්ලොක් චේන් කියන සංකල්පය. මේ බ්ලොක් චේන් කියන එක තමයි ප්‍රධාන මූලික සංකල්පය. ඒකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? අපි ඉස්සර ගණිතනුවක් කරද්දී අපේ මේ ගණිතනුව ඒ සඳහා භාවිතා කරන ලියකියවිලි ඒවා මේ එක ඒ ගණිතනුව කරන දෙන්න අතර විතරයි. එහෙම නෙමෙයි අර අපේ කලින් දේශකව කිව්වා වගේ මේ සැපියුම් දාම ක්‍රියාවලියේ ගොඩාක් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා ඉන්නවා. අපි කියනවා there are so many stakeholders in the supply chain process. ඒ හැම කොටස්කරුවන්ටම ඒ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් අතර වෙන ගණිතනුව හැම කොටස්කරුවන්ටම දැනගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි ඉතා සරල වශයෙන් අපි මේ බ්ලොක් චේන් කියන සංකල්පය කොහොමද සැපියුම් දාමයට භාවිතා කරන්න කියන එක අපිට දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව ප්‍රායෝගිකව කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? අන්න ඒ දේවල් අපේ පාඨමාලා තුලින් ඔයගොල්ලන්ට නිසලෙස අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ සමිත හල්චනල් මහත්තයා කිව්වා වගේ අපි ඇවිල්ලා පූර්ණ කාලීන දේශකයෝ නෙමෙයි. අපි දැන් මමම ගත්තොත් මට වසර 35ක අත්දැකීම් තියෙනවා. එතකොට අපිට අපි කතා කරන්නේ අපේ ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්න ප්‍රැක්ටිකල් මේක. අපේ පාඨමාලා හදලා තියෙන්නේත් එහෙමයි. අපේ දේශකයෝ අර තියරි කියවන්නේ නැහැ. අපි මේ තියරි එක මේ සිද්ධාන්තය කොහොමද ප්‍රායෝගිකව විසඳගන්නේ කියලා. මොකද ඕගොල්ලෝ අපි ළඟට එන්නේ තවත් තියරි ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ මේ ඉගෙන ගත්තදී ඕගොල්ලෝ රැකියාවල ඉන්ටර්න්ෂිප් එකට ගියොත් නැත්නම් දැන්ට රැකියා කරන කට්ටිය රැකියා ආයතනයට ගිහිල්ලා ප්‍රායෝගිකව ඒක ඇප්ලයි කරලා ඔබව
අගීමකට ලක් කරගෙන ආයතනේ ඉහළට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ බොස්ලා ඔයගොල්ලෝ සලකන්නේ. නැතුව බොස්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ සර්ටිෆිකේට් එකට සලකන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ සර්ටිෆිකේට් එකෙන් ගත්ත දැනුම ප්‍රායෝගිකව ඇප්ලයි කරලා කොහොමද දිනන්නේ කියන එක තමයි එතන මේ කරන්නේ. මට තියෙන කාලය වේලාවත් එක මම කියන්නේ. ඊළඟට අපේ අලුත් තාක්ෂණික ක්‍රම මේකක් තියෙනවා ඩිජිටල් ට්වින්ස් කියලා. ඇත්තට මේක ආවේ ඉස්සෙල්ලාම මේ මැනුෆැක්චරින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක කරන්නේ ස්ටිමුලේෂන්ස්. දැන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ ප්ලේන් එක පයිලට් කෙනෙක් ඉස්සලාම ප්ලේන් එකේ ඉස්සලාම දෙන්නේ නැහැනේ. ඒ කොක්පිට් එකක් හදලා ඒකේ අන්න ඒ වගේ මේක වර්චුවලි අපි ඒ සිටුේෂන් එකක් හදලා ඒක විනාශ කර බලනවා. විසඳුම් දෙදී බලනවා ඒකේ කොහොමද ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා. ඔක ඇත්තටම ආවේ මැනුෆැක්චරින් ෆීල්ඩ් එකට. දැන් ඒක අපි සප්ලයි චේන් එකට පාවිච්චි කරනවා. සප්ලයි චේන් එකේ අපි භාවිතා කරන මෙන්න මේ සිස්ටම් එක අපි මල්ටිපල් සප්ලයර්ස්ලා ඉන්නවා. අපි මේ මල්ටිපල් සප්ලයර් සිංගල් සප්ලයර් කෙනෙක් දැම්මොත් කොහොමද වෙන්නේ? අපිට මේ තියෙන සප්ලයි චේන් රිස්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරලා රිස්ක් එක වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? අන්න ඩිජිටල් ට්වින් කියන තාක්ෂණය අපි භාවිතා කරනවා සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලියට. එතකොට අපේ මේ සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලියේ සියලුම දේවල් දැන් මේ ක්ලවුඩ් බේස් එකේ ක්ලවුඩ් වල සේව් කරලා ඒක සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලියට භාවිතා කරනවා. දැන් මම උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම එතකොට අපේ මේ සැපයුම් දාම නව තාක්ෂණයේ සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලියට භාවිතා කරන මට එක උදාහරණයක් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා Amazon කියන ආයතනය ඒගොල්ලෝ බඩුවක් ඕඩර් කරලා විනාඩි 5ක් ඇතුළත ගෙදරට එවනවා. ඒක තමයි මම දැනට දන්න විදියට ලෝකේ ඉතාම අඩු වෙලාවකින් කස්ටමර් ඕඩර් එකක් ෆුල්ෆිල් කරන්නේ. කොහොමද? හිතා ගන්න තමයි නේද? නෑ. ඒගොල්ලෝ නව තාක්ෂණයෙන් ඒගොල්ලෝගේ තියෙනවා ෆ්ලෝටින් සුපර් මාකට්ස්. හිතන්නකෝ ගල්කිස් ඒරියා එකේ වැඩි රූප විකිරණ බඩුවේ ෆ්ලෝටින් සුපර් මාකට් එකේ තියෙනවා. ඔබ ඔවුන්ගේ පෝර්ටල් එකට ගිහලා ඕඩර් කළාම පේමන්ට් එක කළාම ඒකේ යනවා ෆ්ලෝටින් ස්ටෝර්ස් එකට ෆ්ලෝටින් ස්ටෝර්ස් එකේ ඩ්‍රෝන් එකෙන් ඔයාගේ ඉස්සරහට ගෙනත් දෙනවා. බලන්න තාක්ෂණය තුළින් මේ සැපයුම් දාමයට කොහොමද භාවිතා කළේ කියලා. මොකද මේ කස්ටමර්ස්ලා හරි ඩිමාන්ඩින්. ඔබම බලන්න ඔබ කොච්චර ඩිමාන්ඩින්ද? ඔබ ඕඩර් එකක් දීලා බලන් ඉන්නවද දැන් මේ දවස් ගණන්? නෑ ඔබට ඉවෙලෙම ඕන. අන්න මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරන එක විදියක්. එතකොට මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් අපි තදෙන්ම කතා කරනවා. අපි කොහොමද සැපයුම් දාමයට භාවිතා කරන්නේ? විවිධ විදියට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපිට software හදන්න පුළුවන් මේකට. ඊට ඒ විතරක් නෙමේ අපේ මේ cargo handling equipments වලට fully automated warehouses වලට අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමේ ඉස්සර ගන්න ගබඩාවක් මේ තියෙන කාල වේලාවත් එක මම සරල කරලා කියන්න. ගබඩාවකට එන බඩු කී දිනක් චෙක් කරන්න ඕනද? කොච්චර වැරදි වෙනවද? දැන් එහෙමනේ RFID කියන technology, if you use the RFID technology at a given time that can read even 1,000 items without a single error. බලන්න තාක්ෂණය කොච්චර කාලය තුරුද කොච්චර නිරෝධතාවයේද අපි මේ සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලියේ තියෙන අපි ERP සිස්ටම් වලට එන්ටර් කරන්නේ මොනවද? real data, accurate data. අපි වැරදි අඩු වෙනවා කියන්නේ අපේ සියලුම ක්‍රියාවලිය මෙහෙයුම් කටයුතු සියල්ල පහසු වෙනවා. ඊළඟ එක තව දෙයක් මම කතා කරන්න ගියොත් අපි දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පොඩි වෙලාවක් විනාඩි 3-4ක් කරන් මම ඒකත් කියලා ඉවර කරන්න. අපි ඊළඟට අපි මේ ලෝකයේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ලෝකේ තියෙන සම්පත් මේ අපි ඔයගොල්ලන්ට විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේ මොහොත ජීවත් වෙන කට්ටියට විතරක් නෙමෙයි. ඉදිරි පරම්පරාවටත් අයිති. එහෙමනම් මේ ලෝකේ දිගටම ගිහිල්ලා ආත්මාර්ථකාමී වෙලා සියල්ලම පරිභෝජනය කරලා ඉවර කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක අපිම තේරුම් ගත්ත ඒ ක්‍රමේ හරියන්නේ නැහැ. You fulfill your current needs, keeping the share of the future generation. ඔබගේ දැන් අවස්ථා ඉටු කරගන්න අනාගත පරම්පරාවගේ කොටස ඉතුරු කළා. අන්න ඒ සඳහා අපි ගෙනාවා තිරසාර කියලා, sustainability කියලා. අපි ඊට කතා කරනවා 3 P's: profit, people, planet. එතකොට අන්න ඒ තුන එකවර satisfy කරලා කොහොමද අපි ව්‍යාපාර කරගෙන යන්නේ? ඒ සඳහා සැපයුම් දාමේ විශාල වශයෙන් භාවිතා කරනවා. ඒතකොට ගොඩාක් දේවල් තියෙන යටතේ තිරසාර අසුරුම්කරණය, තිරසාර නිෂ්පාදනය, තිරසාර තාක්ෂණය, තිරසාර බල ශක්තිය අන්නේ සියල්ලම සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලට භාවිතා කරනවා.
එතකොට ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලියේදී නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ අනිත් නැවත අපි ඉස්සර මොකද කළේ? ඒ භාවිතා කරලා ඉවරුනහම ලෑන්ඩ් ෆිලින්ස් වලට දැම්මා. නැත්තම් පරිසර හිතකාමී නොවන විදියට අපි ඒව විනාශ කළා. එහෙම ලෝකේ පවතින්න බෑ. ඒවා නැවත අපි ඒකට කියනවා රිවර්ස් ලොජිස්ටික් කියලා. ඒ හරහා නැවතත් එක්කෝ හරි විදියට විනාශ කරනවා පරිසරයට හිතකාමී විදියට. එහෙම නැත්නම් නැවත අපි ඒකට කියනවා රීයුස් නැත්නම් අපි මේ ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරන අඩු කරනවා. අපි කියනවා අපි ඒකට ට්‍රිපල් R කියනවා රිඩියුස් භාවිතය අඩු කරනවා රීයුස් නැත්නම් ප්‍රතිශක්ති කියන්නේ රීසයිකල්. අන්න ඒව තමයි අලුත් ප්‍රවණතාවයන්. දැන් ඊට අපි කලේ මෙච්චර කල් කතා කරගෙන ආවේ අපේ නිෂ්පාදනයේ නාස්තිය අඩු කරන්න. දැන් නාස්තිය අඩු කරන්න නෙමෙයි කියන්නේ නාස්තිය 0 කරන්න කියලා අලුත් සංකල්ප ඇවිල්ලා තියෙන ඕගොල්ලෝ දැන්ට අහලා ඇති. අපි ඒකට කියනවා සර්කියුලර් ඉකොනොමි කියලා. චක්‍රීය ආර්ථිකය තුල අපි නැවත අපේ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා. ඔන්නෝ තමයි අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස්. ඕවා අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. ඕවා ඉගෙන ගත්තොත් තමයි අපට ඉස්සරහට රැකියාව වෙළඳපොලේ අවස්ථා ඇති වෙන්නේ. ඒතර අපේ පාඨමාලාවල් වල ඔය සියල්ල අන්තර්ගතයි. අපි මේ ඉදිරියට යන්නේ මතක තියාගන්න අපි සැපයුම් දාම සප්ලයි චේන් ප්‍රැක්ටිෂනර් කෙනෙක් අපට තාක්ෂණය නෙමෙයි අවශ්‍ය. අපට ඕන මම එක නැවතත් කියන අපට ඕන ඉතා කාර්යක්ෂම සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලියක් පාරිභෝගිකයාට ලබා දෙන භාණ්ඩයේ වටිනාකම වැඩි කරන්න. අන්න ඒ සඳහා අපි වෙළඳපොලේ ලෝකේ හොයාගන්නේ මොකක්ද අලුත් තාක්ෂණය අපි කොහොම හරි ඒක සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලියට යොදා කරගෙන අන්න ඒක සපුරන්න තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. අන්න එහෙමනම් අපි හොඳ සැපයුම් දාම ප්‍රැක්ටිෂනර් කෙනෙක් හැටියට නව තාක්ෂණය කොහොමද සැපයුම් දාමයේ කාර්යක්ෂමව කරන්න භාවිතා කරන්න කොහොම කියන එක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. බොහොම ස්තුතියි. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. මට ලැබිලා තිච්ච කාල වේලාවත් එක්ක මම දැනුවත් කළේ සප්ලයි චේන් අපේ ISMM එකත් එක්ක බැඳ ගන්න. තව පොඩි දෙයක් කියනවා නම් මගේ ප්‍රථම උපාධිය මේ මං ගැන කියන්නේ නෙමෙයි කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ගණකාධිකරණය පිළිබඳව මම ඉගෙන ගත්තේ. අපේ කාලේ සැපයුම් දාමය කියලා පොඩි සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙනුවා. දාමය කියලා ඉගෙනුවෙත් නෑ. අපි මං හිතන්නේ පර්චේසින් කියලා අපිට ඉගෙනුවේ. සප්ලයි චේන් එක ගැන එතකොට මේකක් තිබුණා. නමුත් මම අවසානයේ නැවතුනේ සප්ලයි චේන් ප්‍රැක්ටිෂනර් කෙනෙක් හැටියට. ඇයි මට පුළුවන් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් වෙන්න තිබ්බනේ. චාර්ටර්ඩ් හරියම නෑ. ඒ මොකද වෙළඳ පොලේ තිබිච්ච ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙන්නේ සප්ලයි චේන් එකට කියලා මම අඳුරගත්තා. අන්න මම සප්ලයි චේන් පැත්තෙන් ගියා. වසර 35ක අත්දැකීමක් එක්ක සප්ලයි චේන් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් හැටියට ලෙක්චරර් කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරනවා. So thank you very much. If you have any concerns please. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි සභාපතිතුමනි ලේකම්තුමනි ප්‍රියංග කිරිහෙල මහතා. මම හිතන ඉතාමත්ම අත්දැකීම් රාශියක් අපේ දේශකතුමන්ලා අපහත ඉදිරිපත් කරා. ඒ වගේම ඔබ අසූ ප්‍රශ්නවලටත් මේ වෙනකොටත් පිළිතුරු ලබා දී තිබෙනවා. ඉතා කාර්යක්ෂම බව එකෙන්ම පෙනී යනවා. දැන් අපි අවසාන කොටසටයි පැමිණලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි ස්තුති කතාව. පැයකටත් අධික කාල සීමාවක් අප සමග ඔබේ වටිනා කාලය ගත කරමින් අප සමග ගත කළා වූ ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ISMM අපේ පාඨමාලා සහ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය අප පිරිනමන වෘත්තීය මාර්ග පිළිබඳ ඔබගේ උනන්දුව සහ අවධානය ගැන බෙහෙවින්ම අගය කොට සලකමු. ISMM හි අලෙවිකරණ හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන කමිටුව වෙනුවෙන් මෙම ස්තුති කතාව පැවැත්වීමට මට ලැබීම මාහට ලද ස්තුතිය පුද කරනවා ඉමහත් සතුටින්. පළමුවෙන්ම ISMM හි සභාපති නිලන්ත සුබසිංහ මහතා සහ වෘත්තීය හා පුහුණු කමිටුවේ සභාපති මහාචාර්ය සනත් දිවාකර මහතාණනි අපගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පිරිනමනවා.
මෙම සැසිය අර්ථවත් කරමින් වටිනා අදහස් වලින් හරබර දේශනා වලින් අප සන්තුෂ්ත කළා වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශක චමීර හර්ෂලාල් මහතාණනි බෙහෙත්මද ස්තුතියි. ඒ වගේම ප්‍රියංකර කිරිහේන මහතාණනි ඔබතුමන්ට ඉමහත් සතුටින් ස්තුති කරනවා. වැදගත්ම දේ නම් මෙම ISMM විවෘත දිනේ අපහා එක් වූ සියලු සහභාගීත්වය දැක්වුවා වූ ඔබ සැමට මාගේ අවංක ස්තුතිය පිරිනමනවා. මෙම කාර්ය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා පැමිණි සහ සහභාගී වූ ඔබ සැමටද මෙම කර්තව්‍ය සාර්ථක කර ගැනීම සම්බන්ධව සිටියා වූ අපේ කාර්ය මණ්ඩලයටද බෙහෙවින්ම ස්තුතිය පුද කරනවා. අවසාන වශයෙන් මම කැමති යමක් මතක් කරන්න. ඒ තමයි අනාගතයේ අයිති වන්නේ අද ඒ සඳහා සූදානම් වෙන අයටයි. ඉතින් ඔබ අද ඉමහත් දේ දැනගත්තා. ඔබේ ඉදිරි ගමන ගැන දැනගත්තා. ඔබ පටන් ගන්නේ කොතනින්ද? ඔබ අවසානය කරන්නේ කොතනින්ද? මේ තියෙනා වූ නව තාක්ෂණය සමග මේ තුල තියෙනා වූ වෘත්තීය ප්‍රවේශය ප්‍රවණතාවයේ තියෙන කොතනද කියලා ඔබ දැනගත්තා. එසේනම් ISMM සමග ඔබව සාදරයෙන් පිළිගැනීමට අපි සැම බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා අප පාඨමාලාවන් සමග. බෙහෙත්ම ස්තුතියි ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක්.